Good morning, students. In the last year and all, we are learning about the financial accounting. Financial accounting means we have prepared profit and loss account and balance sheet also. So in this semester, we are going to learn about cost accounting. This is welcome to the class of welcome to cost accounting class. So in this class, we will learn about what you mean by cost, costing, cost accounting. What is the difference between these costing and cost accountancy, and why we prepare this cost accounting, and what are the limitations of financial accounting. These are the things I'm going to explain in this class. And what is the objective? Why this class? So this subject and this class will be for the purpose of understanding the basic concepts of cost. Basic concepts of cost. So this is the purpose why we are learning this subject. Next, when we finish this class, what we will be able to, and again we will be able to know what is mean by. We are going to understand the basics of cost accounting. Next, come back to introduction. Why we have to learn cost accounting? The limitation why the cost has been raised. The limitation of financial account. The demerits of financial account. Limitations. That means demerits of financial accounting. Because of this, cost accounting has been, we are going to learn about the cost accounting. That limitation I am going to explain in the last. So come back to what you mean by the cost. Whenever we say cost, we say it is a price. That means what is the price we are offering? What price we have been paid to? See, for example, if I have a mobile, then I will ask how much it costs, how much you purchased. That is the cost, like that. What generally we feel, but actually, cost for us, for general people, it is a price. Yes, it is a price, but for a manufacturing company, it is an expenditure. Okay, so here it is an expenditure. Um, okay, so here it is what all the cost. Cost means here which all the expenditure have been incurred to manufacture a product. Refers to expenditure. That means what all the costs you have been incurred to. So uh, when we talk about the car only, how much cost it has been incurred to, how much for a glass, how much for a tire, how much for a brake. So many car parts are there. So how much for each equipment they have been spent, equipment they have been incurred. That we call it as an expenditure. So here cost means expenditure. So according to ICMA, that is Institute of Cost and Management Accounting, content defined, London defined cost as the amount of expenditure. This is the expenditure incurred. How much cost has been incurred to produce this product? Okay. So for example, if I take a manufacturing, if I in a hotel, if we go, we order for a tea, then it will be the how much it will cost to. So what is the cost of the which all the ingredients it will be. So the what all the ingredients, what all the expenditure for making a tea. So it is the sugar, the cost of sugar, cost of milk, cost of water, and cost of tea powder, and cost of making charges. So these are the expenditure which has been incurred to prepare a tea. So that we call it as a cost. So attributable, which all will be reasons for. That means here, which are it will be reasons, which are the costs you have been incurred to. See, I said preparing a tea or sugar, water, milk, and then making charges and tea powder. These are the costs we are going to incur. Okay, I cannot add a cost of the coffee powder. I can add only the cost of the tea powder. So that will be, so which all you have been incurred, that you can include it. Okay, specified thing or activity. So preparing a tea, which all the things are, which all the costs you have been incurred, that you can add it, that you can incur it, those expenditure only we call it as a cost. Then Institute of Cost and Work Accountants of India define cost as one more definition, a measurement in monetary terms. Measurement in monetary terms of the amount of resources used for the purpose of production of goods or rendering services. So here ICWI define measurement in terms of monetary terms. How much monetary terms, how much expenditure.
how much money they have been spent to, okay, of resources, how much amount of resources has been, amount of resources used for, which all the resources you have been used. So I said preparing a tea, water, milk, sugar, tea powder and making charges. So these are the resources used for purpose of production of goods or services. So that is the meaning of cost. Next, come to cost accounting. So here cost, what I'm explaining, whatever we have been discussed, that's only the general meaning of cost. Okay, so we will come back to cost accounting now. So cost accounting is a process of accounting of costs. Cost accounting is a process of accounting. Accounting means, see, how much you have been spending. Accounting means in a financial accounting what we do, how much we are spending, that everything we are going to keep a record. Accounting means we are going to keep a record. So cost accounting means it is going to keep a record. Okay, that is, so here only again same thing as explained here. Recording, we are going to record and we are going to classify. Classify means we are going to divide the cost, whether it is a direct cost, whether it is a variable cost, whether it is a fixed cost, whether it is a material cost, labor cost or which cost, that we are going to classify. We are going to classify the cost also. And determine means what is the total of material cost, what is the total labor cost, that, and reporting the various costs incurred, okay, in operation of an enterprise, which all the costs you have been incurred to, that everything you are going to make a report of that. Okay, that we call as a cost accounting. This is a meaning. Next, come back to definition. ICMA London defines cost accounting is the application of accounting. Application of accounting means it's going to maintain an account. Keep account. Account ಮಾಡೋದಂದ್ರೇನು means ಏನು ಅಕೌಂಟ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿದೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಕೌಂಟ್, ಆ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ not only going to keep accounting, we also use this principles also, rules and regulation what we follow in recording the cost. Okay, methods and techniques in ascertainment of a cost. Okay, so we have a different methods and techniques to find out the cost. Okay, so these all methods will be used to find the total cost, find the what is the cost of the manufacturing of a product. The analysis of saving or excess as compared with the previous experiences and with the standards. We are going to compare results. Whatever the cost has been incurred, that we are going to, what we do, we are going to compare. Actually it was 40 rupees, but when we manufactured it was a 35 rupees. It was okay. If it is actually the cost is 40, but we have manufactured the 45 rupees, then we are going to compare, because we have been seen it as the cost is less or a more, that we call it as a compare. Next, come back to, that's the meaning of cost accounting. What do you mean by the costing? Costing refers to the principles and rules governing ascertainment of the cost of a product or a services. See here, this is very important. Cost of product or a services. Cost refers to principles and rules governing ascertainment of costs. How much it will cost to, determining the cost, identifying the cost. Here means ascertaining cost. See, for example, I said preparing a tea, which all the costs you have to incur. The cost of sugar, cost of milk, cost of tea powder, cost of water and cost of making charges. Then can you include the cost of coffee? Can you include coffee powder? Can you include the cost of rice? No. I can include only the cost of sugar, milk, water, making charges and tea powder. Okay, only these 5 costs I can incur. That is the meaning of cost. Identifying the cost, which all the cost you can include it in the product. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ನ ನೀವು ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ನೀವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ್ಯಾವುದನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಟೀ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಫಿ ಪೌಡರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ನ ನಾವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು, ನಾವು ಟೀ ಪೌಡರ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಕಾಫಿ ಪೌಡರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬರೋದು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ identifying the cost, which all the costs you have been incurred to manufacture this product. ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕರ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ICMA London defines the technique and process of ascertaining the cost. So what all the costs you have been incurred.
ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ. Okay, cost accountancy is a systemized body of knowledge. It's a systematic body of knowledge. Yes, it consists of principles, rules, and guidelines subject to which cost should be assessed. So it will explain which all the rules and regulations you have to follow, which all the principles you need to consider while preparing the cost. Okay, so that we call it as accountancy, cost accountancy. Next, so ICMA London defined, that's the meaning. Here is the definition. Cost accountancy is the application of costing and cost accounting principles. So it includes both. It will identify, costing is identifying the cost, then after identifying you are going to record and you are going to ascertain the cost. Okay, next, after you have been identified the cost, you have been ascertain the cost. ಕಾಸ್ಟ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಶುಗರ್ ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಕಾಫಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಟೀ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುಗರ್, ವಾಟರ್, ಮಿಲ್ಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಟೀ ಪೌಡರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್. ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಅಸರ್ಟೈನ್. ಇವಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಟೀ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 8 rupees ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, principles, methods and techniques to the science, art and practice. Okay, science andre, see, if we do something, what will be the result? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲೈಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತ, ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, next art ಅಂತಂದ್ರೆ one by one we are going to record the cost accounting expenses. Okay, that's why it will be called as an art ಅಂತ. ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬೇಕು. ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಹಾಗೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೀಸನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟ್ of cost control. The main meaning of the keyword to understand the cost accountancy is cost control. Cost control. Okay, ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಕಾಸ್ಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಅಸರ್ಟೈನ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ, ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಸ್ಟ್ನ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದನ್ನು ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಇವಾಗೆ. ಶುಡ್ ಸಿ ದಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ you are going to control the cost, and then you are going to ascertain the profitability, whether it is profitable or not. That also you are going to find out. It includes presentation of information for the purpose of managerial decision making. You have been control the cost, then you have been ascertain the profitability, whether the cost, because of the controlling the cost, what is the profit, whether it is increasing or decreasing, that you have been identified. Now you are going to identify, now that information will be useful for making a decision whether to whether to launch a new product or not to launch a new product, whether to increase the production or not to increase the production, whether to increase the cost or decrease the cost. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ? ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು? ಕಾಸ್ಟ್ ನಾನು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳಿದೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಹೇಳಿದೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಹೇಳಿದೆ, ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದೇ ಅಂడి. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ? ಸೊ ನೇಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ನೇಚರ್ ಅಂತಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತ. ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ascertainment of the cost of the product. We are going to find out which all the cost we have to incur to, which are the cost we have been incurred to produce this product. ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕರ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು. ಕಾಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು, ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಸ್ಟ್ನ ನಾವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್
ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಶುಗರ್ ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಏನೇನು preparing it we need a sugar, tea powder, water charges, milk charges and then making charges. ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. Then we are going to record and then we are going to identify the cost. What is the total cost for produce? ಇದು ಕಾಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ what is the cost of manufacturing a product ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ, ಇದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ. ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್, ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, technique methods to be adopted by the business for a cost control. So we have been ascertained, then this will be used for the purpose of cost control. So we have been identified the cost. So this cost accountancy will see that the prices of the product should not be increases. Product na price increase agdele ivaga control ಮಾಡೋದು. And future planning, for future ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ 10,000 ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20,000 ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ decision making. Whatever the cost information will be there, from that we are going to make a decision what is how much it will cost to produce a product ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ efficient, whether to increase the production or decrease the production, whether to increase the cost or decrease the cost, whether to add one more product or delete the product, all such decisions will be taken by the cost accountancy with the help of this cost and uncost accounting. Okay, this is the meaning of, this is the difference between the cost accounting and cost accountancy. Next, scope ಅಂದ್ರೆ importance. narrow ಅಂದ್ರೆ small word, one way ಗೆ ನಾವು narrow ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. The scope of cost accounting is narrow as it's not going to do any much more work. Cost has been identified, you are going to record, you are going to ascertain, that's it. But costing has a broader scope because you are the one who is going to decide which all the cost you have been including the total cost. ನೀವು ಕಾಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. Okay, so that is very much important. So that's why the scope is broader, the scope ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. Wide, cost accountancy scope is wide, ಇನ್ನು further wide as it will be including both one way and two way include ಆದರೆ three way ಆಗುತ್ತೆ. So like that only the scope of cost accountancy is very wide as it will be useful for decision making and cost control. Okay, that's the second point. Next, third point, emphasis ಅಂದ್ರೆ what purpose we prepare this book. Okay, ಏನಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಬಿ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು. ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್. ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಅಸೆಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇರೋದು. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಏನಕ್ಕೆ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್. So these two will give an information. From these two information, we are going to make it effective and efficient decision making to ensure optimum utilization of resources. ಈ ಎರಡೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೊಂಡು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ಎಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆದರ್ ಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಿಂದ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಇರೋ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ರೂಟೀನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಡು, ಕ್ಲರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕ್ಲರ್ಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್, ಕ್ಯಾನ್ ascertain this one work. This is a clerical job, this is a routine job. Okay, next, costing. It is a greater prominency as it involves principles, rules governing ascertainment of cost. So you need to find out the cost. So here cost accountant will come. Cost accountant, he will tell which all the cost we have to include it to find which all the cost we have been incurred. What is that determine which all the cost we are ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ greater prominency. This is a clerical work, this is a cost accountant work. Next, it is concerned with planning and control. So here
cost accountancy is concerned with planning and controlling. So here, whoever is going to take a decision, he will not be a normal person. He will be an extraordinary person. He will be expert in that one. Okay. So that expert will take a decision, and expert will make a plan, and expert will control the cost. These are the differences between costing, cost accounting, and cost accountancy. Next, objectives of costing. ನಾವು ಯಾಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ನ ಓದಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್. ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ನ ನಾವು ಇನ್ಕರ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಸ್ಟ್ನ ನಾವು ಇನ್ಕರ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು, ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು, ವೇಜಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು, that's the main objective of cost accounting. It will find out what is the cost of which all the costs we have been incurred anta. Next, price fixing anta. See here, for example, whenever the product will be launched in the market, for example, OnePlus mobile, whenever they have been, before launching only they have been said it will be 35,000. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ರಿಲೀಸೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನಾವು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ 35,000 ಅಂತ. ಸೊ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೈಸ್, ಫಿಕ್ಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಹೌ ಮಚ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅರ್ನ್, ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ price. Okay, so the cost information will be helpful for fixing the price. ಈಗ 8 rupees ಆಗಿದೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ 8 rupees ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ 8 rupees ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ will be no profit. So if you have a 1 rupee profit, you need to sell it up at the rate of ₹9. So now you need to decide whether you're going to sell it at the rate of 9 or 10 or 8. Okay, that will be for fixing the price also. Cost accounting will be useful. Why we prepare cost accounting? Next, ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಲೇ ಇರೋದು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಲೇ ಇರೋದು. ಸಿ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಯು ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು, ಯು ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ when he will reduce the price, everyone automatically wanted to reduce the price. So when Jio has been introduced, when the Airtel, Vodafone, Idea, everyone wanted to reduce the price. BSNL also. ಈಗ ಜಿಯೋ ಫೋನ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಬೇರೆ ಫೋನ್ ಏನು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ರೀಚಾರ್ಜಸ್ ಏನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೀಚಾರ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈಸು ಡೌನ್ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಅವ್ರ ಕಾಸ್ಟ್ನ ಅವಾಗ ಬಿಕಾಸ್ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು, ಕಾಸ್ಟ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಸ್ಟ್ನ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವೇರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್. ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಾಟ್ ಟು ವಿತೌಟ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎ ಬೇಸಿಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎ ಬೇಸಿಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ಏನು, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್, ಓಕೆ, we are selling in the market, but we are not able to make a profit because of Bajaj Chetak, so we'll drop this product. ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಈಗ ಮಾರುತಿ 800, ದಟ್ ಕಾರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಈ ಕಾರ್ನ ನಾವು ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಈ ಕಾರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ. ದಟ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎ ಬೇಸಿಸ್, ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಯಾಕೆ ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಯಾಕೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ದ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ. ಏನು ಅದರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಏನು, ಇವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ನೋಟ್ 7 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಾ, ನೋಟ್ 8, ನೋಟ್ 9, ನೋಟ್ 7 ಪ್ರೋನ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವೈಸು, ಜಾಬ್ ವೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ನಾವು ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅಸರ್ಟೈನಿಂಗ್ ದ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್.
what is the maximum we need to produce it ಅನ್ನೋದನ್ನ find out ಮಾಡಬಹುದು. Next, what is the best course of action, what is the alternative we have to choose. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್, ಈಗ ನಾನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 50 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ 40 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 40 ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತಾ, ಬಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 40, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 50. ಯಾವ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. And we can be able to know about the cost of the material without verification. ಹೋಗಿ ನಾವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಮಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೂಡ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ತುಂಬ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ, ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಪ್ರೈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅನ್ನೋ ಎಲ್ಲ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಕೂಡ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಏನೇನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಏನೇನಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಏನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ರೈಸ್ ಟು ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಯಾವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಯಾವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸೇ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೈಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, unclassified information. So here in the financial accounting what we do, it will not go into classified information. ಈಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಮಾಡೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಾ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಾ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟಾ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಬಟ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅನ್ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು, ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು, ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು, ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಬಟ್ ಆದರೆ ಅದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಆಯಿತಾ. ಅದು one of the limitations of financial accounting. Historical information. So when we prepare this financial accounting ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್. ಈಗ ಈ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಮಾರ್ಚ್ 31ಗೆ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಚ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವರ್ಷದ ಬಿಗಿನಿಂಗಿಂದ ಆಗಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇನೇ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಓನ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಎಲ್ಲ ಆಗಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ, ಮುಂದೆ ಆಗೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಆಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ n number of product. Okay, what is the profit on selling hammam soap? How much is the profit on selling Lifebuoy? Lakhs. Okay, so that information is not available in financial accounting. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಏನು ಓವರ್ ಆಲ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓವರ್ ಆಲ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಆದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎನಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್, ಎಷ್ಟಾಯಿತು, ಥೆಫ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, ಅಥವಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಅಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತಾ, ಅಥವಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನಾದರೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತಾ, ಅಥವಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿತಾ, ಅದು ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ನಮಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಷ್ಟೇ ನಾವು ತೊಗೊಂಡು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಾ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಾ, ಏನೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆ ರೀತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ನಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ. ನಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ
ಸಿ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿ ವೆನ್ ವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಈಗ ಕಾರ್ ಅಥವಾ ಟೂ ವೀಲರ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಈಗ ಬಿಸಿಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾರ್ ನಿಲ್ಸಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ, ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಅದು ಏನಾದರೂ ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟು, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟು, ನಮ್ಮ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಯೂಶಲಿ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಮಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸಾ, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸಾ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದ, ಲಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಮಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೋ ಸೈನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಕಾಸ್ಟ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್. ಏನು ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ? ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ. ಏನು, ಇನ್ಕಮ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಾತ್ರ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಎ ಲಾಸ್. Okay, we are not going to classify the cost based on fixed cost, variable cost, direct cost, material cost, labor cost ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ವೇಜಸ್. ಈಗ ವೇಜ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಆಯಿತಾ, ವೇಜಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಟೋಟಲ್ ವೇಜಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಅದು ಆ ವೇಜಸ್ ಅವ್ರು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಐಡಲ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು, ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಟೈಮು, ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ, ವೇಜಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತಾ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತಾ, ಯಾವ ರೀಸನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಮಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಏನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವೇಜಸ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವೇಜಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೇಜಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ವೇಜ್ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. Okay, this is one of the limitation of financial accounting. Next, lack of developed system of evaluation. ಏನು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ನೋಡಿರಿ. ಈಗ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತೀರಾ, ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನ ನಾವು ಇವ್ರು ಕರೆಕ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ? ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ? ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈಗ 135 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಪಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಪಾಸು ಅಥವಾ ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ನಾವು ವಿ ಗಿವ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ವೆದರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಎ ಲಾಸ್, ಬಟ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಎ ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಅಂತ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನ ಅನ್ನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫೇಲ್ಸ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಜಾಬ್ನ ಪ್ರೈಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ದ what is the profit, what is the loss. Next, no scope for comparison. So can we compare one product with another product? ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸಲ್ಲಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ನಾವು ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಪೀರಿಯಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಈಗ ಒನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ನಾವು ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ what is the profit, what is the loss. So here it will not help to this financial accounting, profit and loss account will not give any scope for comparison of product, comparison of the prices, comparison of the procedure, comparison of the process ಮತ್ತು ಜಾಬ್ ಯಾವುದನ್ನು ಕಂಪೇರೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, fails to help in cost reduction. So here, so this financial accounting will not help you to reduce the cost. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಿಂದ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ನ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೆಂಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಟೇಷನ್. ಟೆಂಡರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಡ್ಯಾಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಇಷ್ಟು ರೇಟಿಗೆ ರೋಡ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಟೆಂಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಯಿತಾ.
ಅಥವಾ ನಾವು ಪ್ರೈಸ್ನ ಮೊದಲೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಈ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಈ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ನಾವು ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಟೆಂಡರ್ ಅಂಡ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ limitations of financial accounting. Okay. Okay. This so we learn about the limitation of financial accounting. Thank you, students.